कली जुगर असुर मु एक अक्षर असुर किए मु उद्धव मन रखिथु मु मले तो मते पाई असुरला मु या कहूची ठीक मु हूँ सभापति मु प्रेसिडेंट मो कथा रहा दरकार मते कहीं भोटे कर जीव ना से नहीं मु घर मुरबी मालिक आम ये कथा कहने मु मोर ये कलिजुगर असुर मन रखु ये कथा अहंकार अभिमान रूप आज कलिजुगर असुर मनीष भितर आसी बसिक अच्छे रावण कुंभकर्ण बड़ी बड़ बड़ असुर नहांती रावण कुंभकर्ण कंसर विचार मु अहंकार रूपक विचार आज कलिजुग मनीष भितर रही एक अक्षर विष्ट असुर नहीं मो चरमनाथ गोस्वामी कहले उपदेश दई रे कलिजुगर मनीष केबेले प्रशंसा गोटेब नाही प्रशंसा को दूर रखिब निंदाटा को जत्न रखिब जदि मु समस्त कहले नहीं आपण बहुत भल आपण परिवार बहुत भल आपण प्रेसिडेंट सभापति अच्छे बहुत भल मोर जी प्रशंसा कला मोर तो जी आत्म प्रशंसा होची आत्महत्या सहित सभा प्रशंसा कला आमे कौन भूली जाती गर्व अहंकार बढ़िया तो ठाकुर से कहले मो चरमनाथ निंदा प्रशंसा को जत्न रखी निंदा को जत्न रखिब किंतु प्रशंसा को दूरे रखिब जदि किए तुमको निंदा कला जदि किए अपमान देला ताले ताकू तुम्हें जत्न रखिब किंतु प्रशंसा तार दूरे रहिब बुझले तोर कलिजुगर एक अक्षर सुरला मु ए मूर्ख को असुर को मारी कलिजुगर धर्म रक्षा करिया पई ओ प्रभु जन्म हेबे ओ वर्ण ओ कुल रे जन्म हेबे ब्राह्मण कुल रे हे ज्ञानी गुणी मंडली वैश्य कुल रे ना क्षत्रिय वंश रे जन्म हेबे ना अच्युतानंद महापुरुष वर्ण टीका रे लिखिले कोन कहिले कहले बाबू रे सान हेले मन सरुआ होई सान सरुआ हुई तहु अच्युत जे शूद्र बोला कलिजुगर प्रभु ब्राह्मण वर्ण रे आसीबे नाही कलिजुगर प्रभु क्षत्रिय वर्ण रे आसीबे नाही कलिजुगर मो भगवान कौन ना वैश्य वर्ण रे मध्ये आसीबे ना खाली जुग अनुसार पूरा वर्ण जुग अनुसार लीला सत्य जुग ब्राह्मण वर्ण ब्राह्मण कुल रे प्रभु आसिले तृतीय जुग होची क्षत्रिय जुग क्षत्रिय वर्ण रे प्रभु आसिले द्वापर जुग होची वैश्य जुग तो प्रभु वैश्य कुल रे जन्म हेले नहीं तो कलिजुग होची कोन ना कलिजुगटी शूद्र बोलाई जुगटा जे होती शूद्र तो वो प्रभु हरिजन बोले अच्युतानंद महापुरुष आज को 600 वर्ष तले मालिका रे लिखिथिले मालिकार नाम हला जाई फूल मालिका कहले हरिजन कोड़े जगा नर रूप धरी रखिछि लेखा जाई फूल लो भक्त उद्धार पका हरिजन कोड़े आसीबे नहीं चित्रोत्पलास्य उत्तर भागे गोप्यान भुवन मंडली कहले चित्रोत्पलार उत्तर भागरे गोप्यार भुवन मंडले ये भुवन मंडल रे से स्थानटी गोपन थिबो सेही क्षेत्र में प्रभु कलिजुगरे कलिकिंकर आविर्भाव मो प्रभुंकर अवतार है बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिका लेखे हे ज्ञानी गुणी मंडली काहेकि कलिजुगरे ब्राह्मण कुल रे आसीबे नाही काहेकि कलिजुगरे क्षत्रिय कुल रे मो प्रभु आसीबे नाही काहेकि कलिजुगरे वैश्य कुल रे मो प्रभु आसीबे नाही वर्ण टीका अच्युतानंद लेखे मन देवी सुन कौन कहले कहले पेट पड़ी विप्र अहंकार रे पेट पड़ी अहंकार रे पेट पड़ी
ପାଠ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବିପ୍ର କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରେ କାଳେ ହୁଏତ ଅହଙ୍କାର ଆସି ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ କାହିଁକି ଆସିବେ ନାହିଁ? କଳିଯୁଗରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଟୀକାରେ କଣ କହିଲେ? ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୀତି, ଦଣ୍ଡ ଦବା ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଇଏ ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟର ନୀତି। କ୍ଷତ୍ରିୟର କୋଣ ସ୍ୱଭାବ ଇଏ ନୁହଁ କି? ଶାସନ କରିବା, ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, ଦଣ୍ଡ ଦବା ଇଏ କ୍ଷତ୍ରିୟର ନୀତି। ଯେଉଁଠି ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, ଅଧିକାର ରହିଛି ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଆସିବେ ନାହିଁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣରେ। ତାହେଲେ ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ କାହିଁକି କଳିଯୁଗରେ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ? କଣ ପାଇଁ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟି ବିକ୍ରୟରେ ବୈଶ୍ୟ କହିଲେ କଣ? ବେପାରୀ। ବେପାରୀ କଣ କରେ? କ୍ରୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ, କିଣିବା ବିକିବା। ଯୋଉଠି କିଣିବା ବିକିବା ଅଛି ବେପାରୀ କଣ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କାରେ ବାଇଗଣ କିଲୋ କିଣିଛି ଚାଷୀ ଠାରୁ, ତାକୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବି, ଲସରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବେପାରୀ ଚାହିଁ ନା। ମୁଁ ଯଦି 10 ଟଙ୍କାରେ ବାଇଗଣ କିଲୋ ଚାଷୀ ଠାରୁ କିଣିଛି ତାକୁ 15-20 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବି ନୁହେଁ। ଲାଭ କ୍ଷତି ସବୁବେଳେ ଦେଖେ, ସବୁବେଳେ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଲାଭ କ୍ଷତିର ଦେଖାଯାଏ ସେ କୋଳରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଯେ ତାହାମତି ଯୋଉଠି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ତାପରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଭକ୍ତି ନ ମିଳିଲେ ଭଗବାନ ଆମ ପ୍ରଭୁ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆସିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭ ମନ କଥା କିଏ ସେ ଜାଣିବ, ଜାଣିଥିବେ ଜାଣିଥିଲେ ଗୋପାଳୁଣୀ ଦିବା ରଜନୀ କି ତୀରାର୍ଥ ଗଣିଲେ ଧନ୍ୟ ସେ ଗୋପ ତରୁଣୀ। ଧନ୍ୟ କହିବ ସେ ଗୋପ ତରୁଣୀ କି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିରେ ଏଭଳି ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଏଭଳି ନିଜକୁ ହଜେଇ ମଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ନୁହେଁ। ପରିବାର ଘର ସଂସାର ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ସଂସାର ସବୁ କିଛି ତୁଚ୍ଛ ବଣିଦେଲେ ଗୋପୀ ମାନେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋପୀ ଭାବ ନଥିଲେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେ କୂଳରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଟୀକାରେ ଲେଖିଲେ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କୋଉଥିରେ ଆସିବେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ବାବୁରେ ସାନ ହେଲେ ମନ ସରୁହା ହୋଇ ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ। କଣ ପାଇଁ ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଆସିବେ? ଆସିଲେ କଣ ପାଇଁ ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ? ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ବାବୁରେ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ସେ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ଶୂଦ୍ର ଦେହେ। ବୁଝିଲେ? ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେବା ଯଦି କୋଉ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର କହିଲେ ଗୋଟେ ଜାତି ନୁହଁ, ଶୂଦ୍ର କହିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ଶୂଦ୍ର କହିଲେ କଣ ନା ଶୂଦ୍ର କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା, ଗୋଟେ ପାତ୍ରତା ହିଁ ଶୂଦ୍ର କହନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ
ଜାଣିଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ବେଶ୍ୟା ପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ନାଇଁ। ମହାମୁନି ବ୍ୟାସଙ୍କର ଯଦି ଜନ୍ମଚରିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା ପରାଶରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମହାମୁନି ବ୍ୟାସ କିନ୍ତୁ ମା କି ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ନୁହେଁ କେଉଁକୁଣିଟା ଅବିବାହିତା ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମ ଦେଲା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ। ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ବାବୁ ରେ ସୃଷ୍ଟି ବିୟାଣ ବ୍ରହ୍ମାଜ କଲା କୋଟି ଜୀବ ଭିଆଇ ସୃଷ୍ଟି ଭିଆଣ ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉ କଲା 56 କୋଟି ଜୀବ ଭିଆଇଲା ତହିଁରୁ ମାନବ ହୋଇଲା ସାର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟି ହେଲା କର୍ମ ବଳ କର୍ମରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମରୁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ କର୍ମରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କର୍ମ ଛଡ଼ା ଆଉ ନାହିଁ ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କି